Welcome all of you. Today we are studied the structure of blood vessels and their types as well as the pulse and pulse points in our body. So here first of all we study the blood vessels. The angiology. Angiology means the study of blood vessels is called angiology. There are three types of blood vessels in human body such as arteries, capillaries and the veins. Arteries. These blood vessels carry blood away from the heart to different parts of the body. Capillaries. Capillaries are the minute network of blood vessels that is formed by division and redivision of arterioles. And the veins. They carry blood from different parts of the body towards the heart. The blood vessels म्हणजे रक्तवाहिन्यांचा अभ्यास करत असताना त्यातला पहिला कन्सेप्ट आहे एंजिओलॉजी. म्हणजे सगळ्या रक्तवाहिन्यांचा अभ्यास ज्या शाखेमध्ये केला जातो त्याला आपण एंजिओलॉजी म्हणतो. ब्लड व्हेसल्स रक्तवाहिन्यांचे तीन प्रकार आहेत. आर्टरी आहे, कॅपिलरी आहे आणि व्हेन आहे. आर्टरीज म्हणजे धमनी किंवा त्याला आपण रोहिणी म्हणतो. कॅपिलरीज म्हणजे रक्तकेशिका आणि व्हेन्स म्हणजे शिरा. तर सगळ्यात अगोदर आपण आर्टरीज पाहणार आहोत. हिअर arteries. These blood vessels carry blood away from heart to the body part or the body organs. So arteries carry only oxygenated blood except the pulmonary arteries because pulmonary arteries carries deoxygenated blood. Arteries are deeply situated in the body except a few like radial artery, brachial artery and femoral artery. These three arteries are superficially situated. Lumen of artery is narrow. So these arteries divide into arterioles and these arterioles divide and redivide to form the fine network like the capillaries. In case of arteries, the TS of artery, transverse section of artery. In this figure, we have seen the transverse section of artery in which different layers, that is the arterial wall shows the different three layers. This outermost layer, that is the adventitia, middle layer is the media and innermost layer is the intima, which is made up of bioendothelial cells. And in the center of artery, lumen is present. So here, this cell wall, arterial wall shows three layers, that is the outer tunica externa known as the adventitia. It is a thick layer and tough layer made up of biocollagen fibers. Second one is the tunica media, and this tunica media is the middle layer. It is made up of biosmooth muscles as well as the elastic fibers. So this media layer is a muscular and thick. And due to the elastic fiber, this middle layer is highly pulsatile. Then the innermost layer, that is the tunica interna. This is a tunica interna. It is a single layer and made up of flat, compact endothelial cells. The lumen. Here arterial lumen is a narrow. So this narrow lumen shows absence of wall. So blood flows with high blood pressure. तर आर्टरीजचा अभ्यास करत असताना की ज्याला आपण धमनी म्हटलं, मग हे धमनी किंवा रोहिणी, तर हे काय करतात, तर ह्या आर्टरीज हृदयाकडून बॉडी पार्टकडे काय करतात, तर रक्त वाहून नेण्याचं काम करतात. ह्या फक्त शुद्ध रक्त वाहून नेतात एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज. पल्मोनरी आर्टरीज हे अशुद्ध रक्त वाहून नेते. ह्या शरीरामध्ये खोलवरती रुतलेले आहेत, डीपली सिच्युएटेड. याच्यामध्ये एक्सेप्शन काय आहेत की रॅडियल आर्टरी, ब्रॅचियल आर्टरी आणि फिमोलर आर्टरी ह्या सुपरफिशियली सिच्युएटेड आहेत, म्हणजे त्वचेच्या खालोखाल आहेत. ह्या आर्टरीजचं डिव्हिजन आर्टेरिओल्समध्ये होतं आणि आर्टेरिओल्सचं डिव्हिजन आणि रिडिव्हिजन होऊन नेटवर्क आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यांना आपण म्हणतो कॅपिलरीज म्हणजे रक्तकेशिका.
आता या आर्टरीच्या ट्रान्सव्हर्स सेक्शनमध्ये म्हणजे आडवा छेद घेतलेला आहे आपण. याच्यामध्ये काय आहे तर सगळ्यात बाहेरचा जो लेअर आहे त्याला आपण ट्युनिका एक्स्टर्ना म्हटलं. त्याला दुसरं नाव आहे ॲडव्हेंटेशिया. मग हा एक्स्टर्ना कसा आहे तर कोलॅजिन फायबरनी तयार झालेला आहे. त्यामुळे हा टफ आहे आणि थिक आहे, म्हणजेच कठीण आणि जाड आहे. आता हा मधला भाग, मधला लेअर कशाचा आहे तर ट्युनिका मेडिया, आणि इथं फक्त स्मूथ मसल्स आहेत. स्मूथ मसल त्याचबरोबर इलॅस्टिक फायबर्स आहेत. म्हणून हा मधला लेअर कसा आहे तर जास्त स्नायूंनी तयार झालेला आहे आणि जाड आहे. मग इथं इलॅस्टिक फायबर्स असल्यामुळे हा मिडल लेअर म्हणजे मस्क्युलर लेअर कसा असतो तर पल्साटाईल असतो. सगळ्यात आतला जो थर आहे हा कसा आहे तर ट्युनिका एंटरना किंवा त्याला एंटिमा म्हणतो. हा फक्त एकेरी सेल्सचाच आहे, सिंगल लेअर आहे आणि इंडोथेलियल सेल्सने बनलेला आहे, एकमेकांना जुळलेल्या कॉम्पॅक्टली अरेंज्ड इंडिओ सेल आहे तिथं. त्याचबरोबर ल्युमेन, हा आर्टरीचा ल्युमेन कसा आहे नॅरो आहे म्हणजे अरुंद आहे आणि इथं व्हॉल्व्स ह्या ॲबसेंट आहेत, म्हणून इथलं रक्त हे हाय प्रेशरनी वाहून नेलं जातं. आफ्टर दॅट the next blood vessel is the veins. Here these blood vessels carry blood from the organs towards the heart. The veins carry only deoxygenated blood except the pulmonary vein, because pulmonary vein carry oxygenated blood. The veins are superficially situated and the lumen of veins is broad. So the formation of veins, the capillary network or capillaries join to form the venules and these venules join to form the one veins. Here again the TS of vein, transverse section of vein. These transverse section of vein, it shows again three layers, that is the tunica externa, tunica media and tunica interna. Here in this figure we have seen the three layers. This is the transverse section of vein. So outermost layer is the tunica externa made up of collagen fibers. The middle layer tunica media, it is made up of by elastic fibers, that is the elastic membrane, so pulsatile in nature. And innermost is the tunica intima or interna, it is made up of by endothelial cells. Here the important character is that in case of TS of vein, it shows the broad lumen as well as valves are present in the veins. आता vein मध्ये काय आहे, vein म्हणजे ज्याला आपण शिरा म्हणतो. ह्या शिरा काय करतात तर पूर्ण शरीरातलं रक्त गोळा करून त्या हृदयाकडे वाहून नेण्याचं काम करतात. मग ह्या शिरा फक्त अशुद्ध रक्त वाहतात एक्सेप्ट द पुल्मनरी व्हेन. का तर पुल्मनरी व्हेन मधून फक्त शुद्ध रक्त वाहून नेलं जातं. आता ह्या कुठं आहेत तर सुपरफिशियली म्हणजे बरोबर त्वचेच्या खाली आपल्याला ह्या शिरा पाहायला मिळतात. म्हणजे आपल्या शरीरावरती ज्या हिरवट कलरच्या रेषा दिसतात त्वचेतून त्या काय आहेत तर शिरा आहेत. आणि याची ल्युमेन कशी आहे ब्रॉड म्हणजे रुंद आहे. ह्या शिरा कशा तयार होतात तर कॅपिलरीज, ऑर्गनच्या भोवती असणाऱ्या कॅपिलरीज एकत्रित येतात, कनेक्ट होतात आणि व्हेन्युअल्स तयार होतो. हा व्हेन्युअल तयार झाला की व्हेन्युअल्स पासून व्हेन्स तयार होतात म्हणजे शिरा तयार होतात. आफ्टर दॅट द नेक्स्ट ब्लड व्हेसल capillaries. Before the study of capillaries, here the 3D diagram of this artery and vein. Here we are already studied the three layers of the arteries and vein. These layers are seen in this 3D picture. That is, this is the outermost layer tunica externa made by collagen fibers. This is the middle layer tunica media, and this is tunica media. It is made up of by elastic fibers as well as muscles. And the innermost layer is the tunica interna. This is the tunica interna made up of by endothelial cells. Here lumen, we have seen the arterial lumen is a narrow and lumen of veins is a broad. Here valves present in the lumen and valves absent in the artery. So within the artery blood flow is flooded
high pressure. Here blood flow is in slow pressure. After that, the next blood vessel is the capillaries, की ज्यांना आपण केशिका म्हणतो, म्हणजे रक्त केशिका. These capillaries are formed network of minute blood vessels. These are formed by the division and redivision of arterioles. So the wall of capillaries are thin as well as made up of by a single layer of a flat squamous epithelial cells. The functions of capillaries. First function, exchange of respiratory gases, nutrients, excretory product between the blood and the tissue. Next one, the wall of capillaries shows small pores known as the endothelial pores, and through these pores the WBCs are escaped or squeezed out by a process known as the diapedesis. So in this figure we have seen, this is the minute network of capillary. This red color are the arteries and blue colors are the vein. Here in case of cross section of arteries, this cross section of artery which shows the outermost layer, then the innermost layer and middle layer. The innermost layer which is made up of by endothelial cells. It is a thin walled and flat squamous epithelial cells. Here pinocytotic vesicles. These vesicles are known as the endothelial pores, and through these pores WBCs are escaped or squeezed out, known as the diapedesis. आता कॅपिलरीज म्हणजे रक्त केशिका ह्या काय आहेत, तर इथं आपण फिगर मध्ये पाहू शकतो की नेटवर्क ऑफ मायन्यूट ब्लड व्हेसल्स, एक जाळं तयार झालेलं आहे की मायन्यूट ब्लड व्हेसलचं जाळं तयार झालेलं आहे. आता हे तयार कशापासून होतं, तर ह्या आर्टरीज आहेत, ते आर्टरीजचं डिव्हिजन आणि रिडिव्हिजन आर्टेरिओल्स मध्ये होतं आणि ह्या आर्टेरिओल्स मधून आपल्याला कॅपिलरी तयार झालेल्या पाहायला मिळतात. आता इथं क्रॉस सेक्शन मध्ये आपण पाहू शकतोय की ह्याची वॉल कशी आहे, थिन आहे, सिंगल लेयर आहे आणि फ्लॅट स्क्वायमोस एपिथेलियल सेलनी तयार झालेले आहे. जो इनरमोस्ट लेयर आहे एंडोथेलियल सेल्स, याच्यावरती छोटे 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 पोर्स आहेत, छिद्र आहेत की त्यांना आपण एंडोथेलियल पोर्स म्हणतो. आणि ह्या एंडोथेलियल पोर्सलाच आपण इथं नाव दिलेलं आहे पिनोसायटोटिक व्हेसिकल्स. मग ह्या पिनोसायटेटिक व्हेसिकल्स मधून किंवा एंडोथेलियल पोर्स मधून WBC बाहेर पडतात, स्क्वीज आउट होतात, त्याला आपण म्हणतो डायपेडेसिस. म्हणजे हे डायपेडेसिस हे डेफिनेशन आपण WBCचं स्ट्रक्चर स्टडी करताना पाहिलेले आहे. त्याचबरोबर इथून काय होतं, तर एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गॅसेस, श्वसनासाठी लागणारे ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड ह्या वायूंचं एक्सचेंज केलं जातं. त्याचबरोबर जे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आहेत म्हणजे युरिनशी रिलेटेड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हे ह्या पोर्समधून काय केले जातात, तर एक्सक्रीट केले जातात. हे फंक्शन कोणाचं आहे, तर कॅपिलरीजचं आहे. आफ्टर दॅट हिअर the all three blood vessels are seen together, that is this is the artery, capillaries and veins. Here artery, ह्या आर्टरीचा क्रॉस सेक्शन आहे. दिस आर्टरी शोज रेड इन कलर. आता ही आर्टरी आपण लाल रंगाने दाखवलेली आहे का, तर हे आर्टरी काय करतात, तर शुद्ध रक्त वाहून नेतात. आणि व्हेन या ब्ल्यू कलरने दाखवलेले आहेत का, तर हे अशुद्ध रक्त शरीरातील वेगवेगळ्या भागांकडून हृदयाकडे वाहून येतात. आणि ह्यामधला जो भाग आहे तो काय आहे, तर एक जाळं तयार झालेलं आहे की ज्याला आपण कॅपिलरी म्हटलं. की ह्या कॅपिलरी कशा आहेत, तर सिंगल सेल आणि थिक वॉल्ड कॅपिलरी आहेत. आता इथं आपण कंपॅरिझन करू शकतो की आर्टरीची लुमेन ही काय आहे, तर नॅरो आहे आणि व्हेनची लुमेन ही ब्रॉड आहे. आणि दोन्हीमध्येही 3 लेयर्स आहेत की आउटर आहे एक्सटर्ना, मिडल आहे मेरिया आणि इनर मोस्ट आहे तो इंटिमा आणि हा आतला भाग आहे तो लुमेनचा आहे. आफ्टर दॅट द नेक्स्ट पॉइंट इज द पल्स. आता पल्स म्हणजे काय, हिअर डेफिनेशन ऑफ पल्स, series of pressure waves travel through arteries due to ventricular systole called as a pulse. पल्स कशाला म्हणतो आपण, तर ज्या वेळेस व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतात म्हणजे व्हेंट्रिक्युलर सिस्टल होतं त्यावेळेस
प्रेशर वेव्स ट्रॅव्हल होतात आर्टरीजमधून. म्हणजे धमन्यांमधून ज्या प्रेशरने ह्या वेव्स ट्रॅव्हल होतात त्याला आपण म्हणतो पल्स. सो दिस पल्स इज अ स्ट्रॉंगेस्ट नियर द हार्ट. ह्या पल्स म्हणजे जे ठोके आहेत हे आपल्याला कुठं पाहायला मिळतात तर हे स्ट्रॉंगेस्ट आहेत, मजबूत आहेत आणि हृदयाच्या जवळ पाहायला मिळतात. इट फेल्ट इन सुपरफिशियल आर्टरीज लाईक रॅडियल आर्टरी विच इज प्रेझेंट इन द रिस्ट अँड कॅरोटिड आर्टरी प्रेझेंट इन द नेक. आता हे पल्स कुठं पाहायचे आपण, ठोके कुठं बघता येतात तर सुपरफिशियल ज्या आर्टरीज आहेत म्हणजे मनगटामध्ये असणारी रॅडियल आर्टरी आणि मानेमध्ये असणारी कॅरोटिड आर्टरी याच्यावरती आपल्याला हे पल्स रेट पाहायला मिळतात. सो पल्स फेल्ट ॲट अ पर्टिक्युलर पॉइंट्स ऑन द बॉडी. आता आपल्या शरीराच्या माणसाच्या शरीराच्या ठराविक पॉइंट्सवरतीच आपल्याला पल्स जाणवतात. So all locations of pulse are shown in the following figure, that is the next figure. Here pulse rate is equal to heart rate. म्हणजे pulse rate आणि heart rate हा समांतर असतो, बरोबर असतो, इक्वल असतो. हार्ट रेट म्हणजेच हार्टबीट म्हणजेच हृदयाचे ठोके आणि हा पल्स रेट हे काय आहे तर बरोबर आहे. सो हिअर द कन्सेप्ट टॅचिकार्डिया. The pulse rate is higher than the normal pulse rate is called a tachycardia, that is above 100 beats per minute. तर टॅचिकार्डिया कशाला म्हणतो आपण तर पल्स रेट म्हणजेच हृदयाचा ठोका हा नॉर्मल ठोक्यांपेक्षा जर जास्त वाढलेला असेल तर त्याला आपण टॅचिकार्डिया म्हणतो. मग हे कुठंपर्यंत वाढतं तर 100च्या वर जर हृदयाचे ठोके गेले तर आपण त्याला म्हणतो tachycardia. Then bradycardia. The pulse rate is lower than the normal pulse rate, that is below 60 beats per minute. तर ब्रॅडिकार्डिया काय आहे तर 60 ठोक्यांच्या खाली जर हृदयाचे ठोके गेले तर त्याला आपण म्हणतो ब्रॅडिकार्डिया. म्हणजे पल्स रेट हा 60 बीट्सच्या खाली गेला तर आपण त्याला म्हणायचं ब्रॅडिकार्डिया. Here different pulse points present on the human body. This is the particular location of the pulse point. Here first location, that is the temporal pulse point which is present in the head region. आता इथं आपण वेगवेगळे पल्स पॉइंट पाहणार आहोत की पर्टिक्युलर लोकेशनला आहेत. हेड रिजन मध्ये आहे तो टेम्पोरल पल्स पॉइंट आहे, मानेमध्ये आहे तो कॅरोटिड पल्स पॉइंट आहे की इथं आपल्याला पल्स प्रेशर पाहता येतं. त्यानंतरचा आहे तो अपायकल पल्स पॉइंट आहे, हा ब्रॅचियल पल्स पॉइंट. तर ब्रॅचियल म्हणजे काय तर दंडामध्ये आहे की या ठिकाणी आपल्याला ब्लड प्रेशर पाहिलं जातं ब्रॅचियल आर्टरीवरती. त्यानंतर रॅडियलवरती काय बघतो आपण तर हृदयाचे ठोके बघतो किंवा पल्स पॉइंट बघतो, पल्स रेट बघतो की जी मनगटामध्ये आहे रॅडियल. त्यानंतर अल्नार म्हणजेच काय तर इथं आपल्याला करंगळीच्या बाजूला करंगळीच्या बेसला जो पल्स पॉइंट आहे त्याला आपण अल्नार म्हणतो. त्यानंतर डॉर्सल पेडिस म्हणजे आपल्या पायाच्या तळव्यामध्ये तळव्याच्या खाली तळव्याच्या वरती जो पॉइंट आहे त्याला आपण डॉर्सल पेडिलिस म्हणतो. हेअर पोस्टेरियल टिबिलार म्हणजे आपल्या नडगीच्या पाठीमागे पेंढरीमध्ये घोट्याच्या वरती जो पल्स पॉइंट आहे त्याला आपण म्हणतो पोस्टेरियल टिबिलार. देन दिस इज द पॉप्लिटेड. हा पॉप्लिटियल पल्स पॉइंट हा कुठं आहे तर गुडघ्यामध्ये आहे, त्याला आपण म्हणतो पॉप्लिटियल पल्स पॉइंट. फिमोरल म्हणजे काय तर आपल्या मांडीमध्ये जांघेमध्ये जो पल्स पॉइंट असतो त्याला आपण म्हणतो फिमोरल. and this is the apical. That means particular locations of the pulse point on our body. हे ठराविक लोकेशन्सलाच पल्स पॉइंट आहेत. त्याच्यातल्या ह्या ब्रॅचियल आर्टरीवरती आपण ब्लड प्रेशर डिटेक्ट करतो, रॅडियल आर्टरी आणि कॅरोटिड आर्टरीवरती पल्स बघितले जाते की मानेमध्ये आणि आपल्या हाताच्या मनगटामध्ये जी आर्टरी असते त्याच्यावरती आपण पल्स बघतो म्हणजे ठोके बघतो. Okay, thank you. In next lecture we are studied the blood pressure and its related disorder.